آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ بھارت اور سربیا نے اس دہائی کے آخر تک 1 ارب یورو کی باہمی تجارت کا نشانہ طے کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے باہمی اشتراک کا جائزہ لیا اور رابطوں کے قیام، توانائی اور دفاع کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات معاملے میں ماخوذ کیا گیا ہے، اور بھارت کے مردوں کی ہاکی ٹیم نے کل نیدرلینڈ میں FIH پرو لیگ 2022-23 میں ارجنٹینا کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرایا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور سربیا کے ان کے ہم منصب الیگزینڈر ووسک نے اس دہائی کے آخر تک 1 ارب یورو کی باہمی تجارت کا نشانہ طے کرنے سے اتفاق کیا ہے، جو موجودہ 32 کروڑ یورو سے کافی زیادہ ہے۔ کل بلغراد میں دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ اتفاق رائے ہوا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سربیا کے 3 دن کے دورے پر گئی ہوئی ہیں۔ نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی ملکوں کے امور کے سیکریٹری سنجے ورما نے کہا کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اپنے دورے میں اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کی مشترکہ سمجھ بوجھ پر مبنی ہیں۔ اس سے پہلے ایک مشترکہ اخباری بیان میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے وفود کی سطح کی بات چیت کے مثبت نتیجوں اور ممکنہ اشتراک کے مختلف شعبوں پر کام کرنے کے دونوں ملکوں کے عزم کو اجاگر کیا۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووسک نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا کے عمل کو سہل بنائے جانے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازیں جلد شروع ہو جائیں گی اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت اور کاروبار کو بڑھاوا ملے گا۔ وفود کی سطح کی بات چیت کے ساتھ ساتھ ایسوچیم، فکی اور CII پر مشتمل اعلی اختیاراتی کاروباری وفد نے سربیا کے کاروباری رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سورینام اور سربیا کے کامیاب سرکاری دورے کے بعد آج وطن واپس آ جائیں گی۔ ان کا یہ دورہ اس مہینے کی 4 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے مودی اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے باہمی اشتراک کا جائزہ لیا اور رابطوں کے قیام، توانائی اور دفاع کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے مودی نے کل شام سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے اور وزیر اعظم محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے معاملات کا جائزہ لیا اور مختلف کثیر رخی اور آپسی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی نے اس سال اپریل میں سوڈان سے بھارتی باشندوں کو جدہ لائے جانے کے لیے زبردست تعاون کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اس سال کے حج کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے بھارت کی G20 کی صدارت کے حصے کے طور پر بھارت کے اقدامات میں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ بھارت کے اپنے دورے کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت نے حکمرانی کے عمل میں انقلاب لانے اور خدمات کی فراہمی میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ڈیجیٹل طور پر بااختیار ملک بنانے کی کوششوں میں تقویت فراہم کی ہے۔ جناب مودی نے ٹوئٹر پر ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے 9 سال پر مضامین، ویڈیوز، گرافکس اور معلومات مشترک کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اوپن AI کے CEO سیم آلٹمین نے کل نئی دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ سیم آلٹمین کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے ٹیکنالوجی ایکو سسٹم کو بڑھانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی صلاحیت بے حد وسیع ہے۔ بالخصوص نوجوانوں کے درمیان یہ کافی مقبول ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے شہریوں کو بااختیار بنانے کے لیے ملک کی ڈیجیٹل تبدیلی کو تیز رفتار بنانے کے لیے ہر قسم کے اشتراک و تعاون کا خیر مقدم کیا۔ BJP کے صدر JP نڈا نے آج کہا کہ بھارت میں پچھلے 9 برس میں تیزی کے ساتھ تبدیلی دیکھی گئی ہے اور اب ملک ووٹ بینک کی سیاست کے بجائے رپورٹ کارڈ کی سیاست کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ قومی راجدھانی میں BJP دلی شاخ کے نئے دفتر کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے نہ صرف حکومت کے کام کاج کو بلکہ پورے ملک میں سیاست کے کلچر کو بھی تبدیل کیا ہے۔
उन्होंने मजीद कहा कि जनाब मोदी एक ऐसा कल्चर लेकर आए हैं जहां एक मामूली घराने से ताल्लुक रखने वाला फर्द भी वजीर-आजम बन सकता है। जनाब नड्डा ने बीजेपी को एक मुनफरिद पार्टी करार देते हुए कहा कि ये वाहिद पार्टी है जिसका अपना नजरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर तमाम पार्टियां अपने नजरियात से पीछे हट रही हैं, यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ आ गई है। जनाब नड्डा ने मुत्तला किया कि बीजेपी मुल्क के तमाम अजला में अपने दफातर कायम करने के लिए काम कर रही है। 500 से ज्यादा पार्टी दफ्तरों में कामकाज पहले ही शुरू हो गया है, जबकि तकरीबन 166 दफ्तर कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार कायम होने के बाद बीजेपी दिल्ली दफ्तर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा जिससे बीजेपी कारकुनान को सोच समझकर बात करने, हिकमत अमली बनाने और पार्टी की बुनियाद को बढ़ाने के काबिल बनाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शाम नई दिल्ली में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत करेंगे। 62 रोजा तवील अमरनाथ जी यात्रा अगले महीने की 1 तारीख को शुरू होगी और 31 अगस्त को खत्म होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके व्हाइट हाउस से रुखसत होने के बाद हसास सरकारी दस्तावेजात के बंदोबस्त के सिलसिले में वफाकी तहकीकात से फरार इख्तियार करने के मामले में माखूज किया गया है। उन्हें सैकड़ों सरकारी खुफिया दस्तावेजात को अपने पास रखने, नीज व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद फर्जी बयान देने के लिए 7 वफाकी फौजदारी मामले में माखूज किया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने ओहदे पर फायज रहते हुए व्हाइट हाउस से मुतअद्दिद खुफिया दस्तावेजात ले लिए और उन्हें फ्लोरिडा में वाक़ रिजॉर्ट में रख दिए। उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस मामले की तहकीकात के सिलसिले में इंसाफ के अमल में रखना डालने की कोशिश की। एक अहम पेशरफ्त में मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान 2 लाख से ज्यादा किसानों तक पहुंचा है। अभी तक सिर्फ 7 दौर मुकम्मल हुए हैं इस प्रोग्राम से, जिसके अभी 31 अगस्त 2023 तक मजीद 12 दौर बाकी हैं। किसानों की हैरतअंगेज तादाद में इजाफा हुआ है। ये किसान न सिर्फ मरकज के जेर इंतजाम इलाके बल्कि पूरे मुल्क में ज़राअत और मुतल्लिका शोबों में जारी सबसे ज्यादा अमली प्रोग्राम को सुनने और देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। 2 अहम इक़दामात दक्ष किसान और किसान साथी के जरिए मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे की तारीख में एक अहम मोड़ का मुशाहदा किया जा रहा है। दक्ष किसान अपनी नौयत का पहला ऑनलाइन हाइब्रिड हुनरमंदी का प्रोग्राम है जो खुसूसी तौर पर किसान बिरादरी के लिए डिजाइन किया गया है। दक्ष किसान पोर्टल के तहत अब तक 27,000 से ज्यादा किसानों का इंदराज किया जा चुका है और तकरीबन 8,000 किसानों को अपनी पसंद के हुनरमंदी के कोर्स में दाखिला दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2,000 किसान ऑनलाइन हुनरमंदी के कोर्स की तकमील के आला दर्जे पर पहले ही पहुंच चुके हैं। दक्ष किसान किसानों में महारत पैदा करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मुल्क में अपनी नौयत का पहला दक्ष किसान ज़राअत के महकमे की तरफ से तैयार किया गया है, जहां मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के ज़रई आबो हवा वाले इलाकों के मुताबिक 121 हुनरमंदी के कोर्स किसानों के लिए मुफ्त दस्तयाब हैं। नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय मर्दों की टीम अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर पॉइंट्स टेबल में फिर से सरफहरिस्त आ गई है। इस कामयाबी के साथ ही भारत 14 मैचों से 27 पॉइंट हासिल करके अव्वल मकाम पर आ गया है, जबकि बरतानिया 26 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर है और अभी उसे 2 मैच खेलने हैं। भारत का मुकाबला कल मेजबान नीदरलैंड से होगा। भारत अपना आखिरी लीग मैच इतवार को अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। इधर खवातीन हॉकी में जापान में काकामीगाहरा के मकाम पर खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम अपने आखिरी पूल मैच में चीनी ताइपी को 11 गोल से करारी शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और सर्बिया ने इस दहाई के आखिर तक 1 अरब यूरो की बाहमी तिजारत का निशाना तय करने से इत्तेफाक किया है। वजीर-ए-आज़म ने मोदी और सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाहमी इश्तराक का जायजा लिया और राबतों के क़याम, तवानाई और दिफा के शोबे में ताल्लुकात को फरोग देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया दस्तावेजात मामले में माखूज किया गया है और भारत के मर्दों की हॉकी टीम ने कल नीदरलैंड में FIH प्रो लीग में अर्जेंटीना को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।